प्रभुंकर नाम गौरव हो महिमा है प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आउ जेते जन आज यूट्यूब रे मान देखि पारोछंती सुनि पारोछंती आउ प्रभु को अनुग्रह आज आमाने आउ आमान को प्रभुंकर प्रिय दास को स्टीफन मणि सार को आज आमान को विशेष करी मो पई प्रभु आउ ए निरूपित समय पई रखि दे अछंती पठे अछंती आउ से उत्साहित वाक्य नै प्रत्येक समय रे से आसंती से बहुत समय बहुल भाव से अनेक जगह प्रभु को व्यवहार होती आज आम सार को पाई अच्छु से प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे स्वागत करे आम समस्ते सार को करताल देकी आम स्वागत करुवा विशेष आम प्रिय सार यही समय आपण समस्ते आम निज निज स्थान रे करताल देकी सार को स्वागत करुवा ओवर टू यू सर। मोर आवाज सुबुची एल्गन भाई? ओके सर, फाइन, गो अहेड। ओके, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद दिए। प्रभु मान को सुंदर सुजोग देइछंती आज पुनर्बार ए बुधवार प्रभुंकर चरण तले एकाठी हेबा पई प्रभु सुजोग देले सेति भाई मो प्रभु को धन्यवाद दोउची। सुजोग देइथिबा मानकर प्रिय प्रभु यीशुंकर निकटरे मो चिर कृतज्ञ धन्यवादी एवं सुजोग देइथिबा मानकर आरबीए परिवार विशेष करी रूबी सिस्टर पाखे बहुत बहुत धन्यवादी आरबीए समस्त परिवार पाखे धन्यवादी उपस्थित समस्त को प्रभु यीशु नाम रे मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आज विशेष दिन मानकरे प्रभु आम सहित कथा होउचंती सेति पाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आउ ए जो गुड फ्राइडे रो दिन गुड़िकरे विशेष रे आजिर दिन बा ए सप्ताह विभिन्न भाव रे अनेक लोक माने ताको पैशन वीक बोली कहंती केते जण ताको पैशन वीक बोली कहंती आउ केते जण होली वीक बोली किना कहंती ए प्रकार भाव में अनेक प्रकार कौन से कहती ये रही किंतु आम जो जगह बसीचे आम गोटे विषय जानवा दरकार यहाँ लेंटी डेज नुह कि पैशन वीक नुह दुखर सप्ताह नुह। हाँ जदि आम यहाँ होली वीक बोली कहवा पवित्र दिन गुड़िक बोली कहवा तो से भूल नुह मो भावुची एना हूँ पवित्र दिन कहीं ना এটা दुख दिन नुह यीशुଙ୍କର मरण दिन दुख दिन नुह कारण यीशु निजे कहले जे मो पाई कांद नै तुम पाई तुम पिला मानक पाई कांद। तेणु अनेक मंडली रे आजिर एई दिन मानकरे 40 दिन उपवास प्रार्थना घोषणा करा जाए। अनेक जन 21 दिन उपवास घोषणा करती आउ केते जन अछंती जो माने एई सप्ताहटा पूरा से माने उपवास घोषणा करती सोम रविवार ठू ए रविवार पर्यंत 7-8 दिन पर्यंत से उपवास घोषणा करती। तो यहाँ को गोटे प्रभुंकर दिन को आम ए प्रकार भाव स्मरण करुचु ए प्रकार भाव स्मरण करुचु से दिन गुड़ी को आम स्मरण करवा बहुत भाव उत्तम बोली मु मन करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेणु आज दिन मु प्रभु को धन्यवाद दिए। मत गोटे टॉपिक मिली वर्षर होली वीक रे से मु बहुत धन्यवाद दिए। मो पाखे पाखापाखि गोटे 4टा पालक माने मो पाखक किसी सब लिस्ट पठे जे ए सप्ताह रे कौन कौन टॉपिक था रविवार टू रविवार तार ये भितर मते हमर दीपक भाई से गोटे टॉपिक मते पठेले मुझे बसिक देखुला बेलू समस्त टॉपिक समान अच्छी। तो आज दिन सब जगार गोटे विषय को लेकिन चर्चा होची जे इस्कारे तो जिहुदांकर विश्वासघातकता उपरे आज आलोचना चली अनेक मंडली रे आज चली
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଦୀପ ସରି ମୋ ଦୀପକ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟା ପଠେଇଲେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଆରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ରହିବ ଏଇ ହୋଲି ୱିକରେ, ଆମେ ତ କେବେ ଆମର ଆରବି ପରିବାର କେବେ ଆମକୁ ମତେ ବା କାହାକୁ ବି ଆମେ ତ ଟପିକ ଦେଇ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱିକଟାରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଟପିକରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବି ଭଲ। ବାଇବଲରେ ବି ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଟପିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଭଲ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଖରାପ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମଝିରେ ବସିକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଉପରେ ମୁଁ କଣ କହିବି। ଆମେ ସବୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାମ ସେ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ପଦ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପଢେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କଣ କହିବି ୟା ଉପରେ, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭଲ ହବ, ଏ ବିଷୟରେ କଣଟା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାମ କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାହାର ସମସ୍ତ କାମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ କେହି ମତେ ପଢିକିନା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21 ପର୍ବର ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26 ପର୍ବର 14ରୁ 16 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମତେ କଣ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତୋଳି କରି ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍? 16 ଯାଏ। ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ବା ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ହବ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ 22:3ରୁ 6 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ସେଇଟା ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସ୍କରିତ ନାମକ ଜିହୁଦା ଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇ କି ଉପାୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ତାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଲୋକ ସମୂହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। Praise the Lord. Hallelujah. ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦାଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା କିଛି ଦିନ ଧରିକିନା ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପାରସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକିନା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡିଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବି। ଆଉ ସେ ଡିଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବା ଆଜି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁରେ ପଢିଲୁ, ଯେ ମାଥ୍ୟୁରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ 26 ପର୍ବରେ 14ରୁ 16 ଯୋଉ ପଢିଲୁ, ସେଥିରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଧରେଇ ଦଉଛି, ମତେ କେତେ ମିଳିବ। 26ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବି ମତେ କେତେ ମିଳିବ। ତା ମାନେ ସେ ଡିଲିଂ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଡିଲିଂ କୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା।
ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲ ଡିଲିଂ ରେ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଧରେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ, ମତେ କେତେ ମିଳିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ 30 ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ଟପିକ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯୀଶୁ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମତେ ଧରେଇ ଦବ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମତେ ଧରେଇ ଦବ, ସେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ରୁ ଟିକେ ପଢିବା, 26 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 21-22 ଦିଟା ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ମୁଁ? Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମତେ ଧରେଇ ଦବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମତେ ଧରେଇ ଦବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁଟିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। Praise the Lord. ତା ନାଁକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ ସେଠି ଲେଖା ହଉଛି କେବଳ ଆମର ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେଇଠି ଯୋହନକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ରୁଟି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ବୁଡେଇକି ଦେବି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। Praise the Lord. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିକି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ବୁଡେଇକି ଦେଲେ, ସେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଯିହୁଦା ତା ନେଲା, ଆଉ ଶୈତାନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାହାରି ଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ସହଭାଗିତାରୁ ସେ ବାହାରି ଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକିନା ଶୁଣିବା। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁ କହୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ସେଇ 26 ପର୍ବର, ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର 24 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଧରାଇ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ଵାରା, ମାନେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଧରେଇବ, ଆଉ ସେ ହଉଛି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥିବେ କହିଲେ ହଁ ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। Praise the Lord. ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲେ? ସେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲେ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଛି କାମ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଏଠି କେହି ବାଡି ଫାଡି ଧରିନାହାନ୍ତି ନା ବାଢେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କିଏ ମାରିବ? Praise the Lord. Hallelujah. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦ ପଢିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପଦ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ତ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସେ ତ ଧରେଇଥାନ୍ତା ନା। କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ତ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି। ସେ ତୁମକୁ ଧରାଇବ, ତାର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି। ଯୀଶୁକୁ ତ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରାଇବ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଧରାଇବ।
ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଟିକେ ପଢିବ ଗୀତ 41 ର 9 ପଦ। ଗୀତ 41 ର 9, 41 ତାର 9। ସାର୍ ଗୀତ ସହିତ ହଁ 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 ମୋହର ନିଜ ସୁହୃଦ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଯେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୋଇଠି ଉଠାଇ ଅଛି। That is the Lord। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦା ପାଇଁକା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି। ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦା ପାଇଁକା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ରଚକ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ହଁ, ମୋର ନିଜ ସୁହୃଦ। ସୁହୃଦ ସୁହୃଦ ମାନେ ମୋର ହୃଦୟର ଜଣେ ଲୋକ, ମୋର ହୃଦୟକୁ ସୁ ବା ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ, ସେ କଣ କଲା? ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ମୋର ହୃଦୟର ଜଣେ ଲୋକ, ମୋର ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ଯିଏ ମୋର ରୋଟି ଖାଇଲା। ବା କି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୀତ ରଚକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦଉଛନ୍ତି। Praise the Lord। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋର ରୋଟି ଖାଇଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଲା ନା ଆମ୍ଭର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୋଇଠି ଉଠେଇଲା। ସେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗୋଇଠି ମାଇଲା। ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରୁ ନା, ଯାହାର ଖାଇଲୁ ତାହାର ଲାତି ମାଇଲା, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲା। ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଇଲୁ ସେଇ ଥାଳିକୁ ଲାତ ମାଇଲା। ଆମର ଡାଇଲଗ ମାରୁ, ସେଇ ଡାଇଲଗ ଆମ ଡାଇଲଗ ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବିବ୍ଲିକାଲ ବାଇବଲର ଡାଇଲଗ ସେଇଟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଇଲୁ ତୁ ସେଇ ଥାଳିକୁ ମାଇଲୁ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, এইটা କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ? କୋଉ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ? এইটা ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। Praise the Lord। এইটা କୋଉ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେହାର ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜମା କହିନାହିଁ। Praise the Lord। ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଝଡେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏଇଠି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାର ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ, ମତେ ପଢିକିନା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଛଡାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସେତିକି ଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ 12 ଜଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ 12 ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ
ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ମାର୍କରେ ବୋଧେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କରେ ବୋଧେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ମୁଁ ପଢେ ନାଇଁ ମାର୍କରେ ନାଇଁ ବୋଧେ ଲୁକରେ ଥାଇପାରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିବା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା 6 ପର୍ବ ଲୁକ 6 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ 6 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢିବା ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି ତେଣୁ ସେହି ଜଲ୍ଦି ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପର୍ବତକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଁ 13 ପଦ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ବାସ୍ ସେତିକି ତାପରେ ତଳ ପଦ ବି ଆପଣ ପଢିବେ ସେଠି ଲେଖା ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 12 ଜଣକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଲେ ନା ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 12 ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କଲେ 12 ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ 12 ଜଣକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ 12 ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ 12 ଜଣକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଡିସାଇପଲ ଭାବରେ ସେକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ 12 ଜଣ ଭିତରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ତାକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ 13 ପଦ ପଢୁଥିଲେ ତାର ସେ ଶେଷ ଲାଇନ ଟାକୁ ବି ପଢିଦିଅ ଶେଷ ଲାଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ନାମ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ ପ୍ରେରିତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଠାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରେରିତ ଆଚ୍ଛା ମଣ୍ଡଳୀକୁ 5ଟି ବରଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପୋଷ୍ଟଲ ବା ପ୍ରେରିତ ତାପରେ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବା ପ୍ରଫେଟ ତାପରେ ହଉଛି ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ବା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ତାପରେ ହଉଛି ପାଳକ ବା ପାଷ୍ଟର ତାପରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକ ବା ଟିଚର ଏଇ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁରୁ ଟପ୍ ହାଲେଲୁୟା ଆପୋଷ୍ଟଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ପ୍ରଫେଟ ହେଇପାରନ୍ତି କିଛି ଜଣ ପାଳକ ହେଇପାରନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାର ଆମେ ସବୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଏ ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ କଲେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କରିଲେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ଲୁକ ତାର 9 ପର୍ବ 1 ପଦ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ 12ଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଉପରେ ପୁଣି ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା
ଦଶ ପର୍ବର ଏକ ପଦ ବି ଟିକେ ପଢିବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 70 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ନିଜେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 2 ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଗେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। Praise the Lord, hallelujah. ଯୀଶୁଙ୍କର 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ ବା ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଉପାଧି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରାନ ବା ଗୋଟେ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। अभी इस्कारियोत जिहुदा सामान्य व्यक्ति नहीं, मन देई सुनंदु। सी जने शिष्य, सी जने प्रेरित, सी जने अनॉइंटिंग पर्सन, अभिषिक्त शक्ति तांको ऊपर अछि। पवित्र आत्मांकर शक्ति अछि। यीशुंकर शक्ति तांको पाकर अछि। यीशुंकर अथॉरिटी तांको पाकर अछि। प्रेज द लॉर्ड। से भी जाइकी सुस्थ करिकी आउ अनेक भूत छड़ेइछंदी, अनेक जगह से सुस्थ करिछंदी। से 10 पर्व तुमे पढ़ी आसीबे, लास्ट रे लिखा होची से माने आसी यीशुंको निकटरे आसी रिपोर्ट दउछंदी जे प्रभु तुम नाम रे भूत छड़ाइले, भूत आम कथा सुनुतला, हमर बशीभूत होतला, से माने खुशी होतले। इस्कारियोत जिहुदा मध्य से भूत छड़ौतला, अभिषेक पाइतला। अच्छा, चतुर्थ विषय आम तृतीय जीवा आउ गोटे विषय मध्य तांको पाखरे थिला। कोन थिला देखंतु, जोहन 13 पर्व 29 पद 29। जोहन 13 29 पद। କାରଣ ଜିହୁଦା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥାଳି ଥିବାରୁ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା କ୍ରୟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି ମନେ କଲେ। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. कहाँ पाखरे टंका थली थिला? इस्कारियोत जिहुदा पाखरे। Praise the Lord. तामाने इस्कारियोत जिहुदा यीशुंको मंत्रिमंडल रे को डिपार्टमेंट रे अछंती? हैं? कहउनांती। इस्कारियोत जिहुदा यीशुंको मंत्रिमंडल रे को फाइनेंस सेक्टर रे फाइनेंस सेक्टर रे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस्कारियोत जिहुदा वर्तमान साधारण व्यक्ति नथिले आज्ञा। इस्कारियोत जिहुदा आत्मिक भावरे शिष्य होइतिले, आत्मिक भावरे प्रेरित थिले, आत्मिक भावरे अभिषिक्त थिले एवं सांसारिक भावरे जागतिक भावरे इज वेल एजुकेटेड थिले। प्रेज द लॉर्ड। अर्थ विभाग बोधन करिबा एते सहज कथा न आज्ञा। प्राइम मिनिस्टर किछि नुह, से खाली गोटे जगह रे बसिबो, किंतु ता तळे आउ 3टी लोक तहंती ताकू साहाय्य करिबा पे। से माने होचन मेन लोक। से माने किए जानि जन? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। हला गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री, एमाने होचंदी देश को मजबूत करंती। अर्थ मंत्री देश को चलाए, अंदे सुनंदु। गृह मंत्री देश को कंट्रोल करे, रक्षा मंत्री देश को रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। आ ए सब प्राइम मिनिस्टर को अंदर रे। ओडिशा रे भी देखंतु जने मुख्यमंत्री जदि रहिति माने एई 3 जण मेन लोक, एई 4 जण मुख्यमंत्री किंवा प्रधानमंत्री सहित एई 3 जण, एई 4 जण होचन द बेस्ट पिलर ऑफ द कंट्री। एमान होचन देशर पिलर। ठीक सेमिति आपण माने देखंतु यीशुंक सहित पीतर, जोहन एवं जाकूब गोटे थिले, किंतु जाकूब अपेक्षा यदि से जगह में इस्कारियोत जिहुदा को रखिबो, ही इज द पिलर ऑफ द जीसस।
ଯୀଶୁ ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲର ଭଳିଆ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଥଳି ଥିଲା, ସେ ତା ଟଙ୍କା ସବୁ ରଖୁଥିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ତ ଟଙ୍କା ଚୋରି ନ କରିଲେ, ପଇସା ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ହଜମ ହବନି ନା। ସେମିତି ସେ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଗୁଡା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ବାଇବଲ ଅଛି, ବାଇବଲରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି କହିବି? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 12 ପର୍ବ, ସେଇ ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 7 ପଦ, ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ସରେଇବି। କହିଲେ ଏହାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଯେପରି ହୁଁ, ମୋର ସମାଧି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହା ରଖିବାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, 6 ପଦ, ସରି, 6 ପଦ, 6 ପଦ। ସେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏହା କହିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚୋର, ଆଉ ତାହା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ସେ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହଉଥିବ। ମନ ଦେଇକିନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ। ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଥିଲା। ଏତେ ପ୍ରକାର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇଏ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇथा। ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତର ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ସମୟ ନାହିଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପିତର ଜଣେ ଥରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଛାଡିକି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ, ଆଉ ମୋର ସିଂହାସନରେ ବସି 12 ଗୋତ୍ରକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଶାସନ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 12ଟା ଗୋତ୍ରକୁ ତୁମେ ଶାସନ କରିବ। ମାନେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜର୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ହରେଇ ବସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଇଲା, ସେଇ ଥାଳିକୁ ମାରି ଆଜି ସେ କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହରେଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ କେତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହବ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହବ, ଇଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇथा। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ? ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଶେଷ କରିବି। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇସ୍କାରିୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି, ଏଭ୍ରି 6 ପର୍ବ 4ରୁ 6 ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏଭ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ପଢ ପଢ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହୁଁ ଦାନର ଆଚ୍ଛାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଭାବିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଁ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ରଚକ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇକିନା ମାନେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। 4 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି।
ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଆଲୋକ ପାଇଥିଲା, ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଆଲୋକ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମାନେ ସେ ଆଲୋକର ଇଏରେ ତୁମେ ଚାଲ। ସେ ଆଲୋକ ପାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଆଲୋକ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦାନ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ, ଏଟା ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଇନ୍ ହେଭେନ୍। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ଦାନ ପରିତ୍ରାଣ। ଆଉ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତୃତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲା, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ର ସହଭାଗୀ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ର ସଙ୍ଗୀ ହେଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିଲା, ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଛଡେଇବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ପାଇଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଗତି ନାହିଁ, ଫାଶୀ ହେଇକିରି ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବ୍ରୀ ରଚକ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ହୋଇ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ନା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଶକ୍ତି ପାଇକିନା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବୁ, ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବୁ, ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରିବା ଅସାଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ବାଇବଲ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ 27 ପର୍ବ ମାଥିଉ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନେଡି ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଆରେ କହୁନା, ନେଡି ଗୁଡ କୋଣିକି ପଳେଇଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। ପଢନ୍ତୁ ମାଥିଉ 27 ର 3-4 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଯିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି, ତୁ ତାହା ବୁଝୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନୁତାପ କରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ତୁ ମୋ ହାତ ରଖିଦେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଭାବି ନଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି, ବା ସିଏ ଭାବି ନଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି, ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ, ମରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୋ ଗୁରୁକୁ ଗୋଟେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ମାରିବେ, କଣ କରିବେ, ତାପରେ ଛାଡିଦେବେ, ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଣ ତାକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁତାପ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରିଲେ ଲାଭ କଣ? ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୂତନ କରିବା ଅସାଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ହେବା ଅସାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଥରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ଥରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଶକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛୁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ପାଉଛୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ୱର୍ସିପ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ କରୁଛୁ, ଭୂତ ଛଡାଉଛୁ, କେତେ କଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର କାମ କରିବା, ଆମର ଆଉ ଥରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଉ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସେ ଦେଇଦେଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଗଲା। ହେଇପାରେ, ଯଦି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା,
ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ଭୁଲ ଠିକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ଯଦି ଭୁଲ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଲା ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତର ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିଲା, ଯଦି ସେ ଫାଶୀ ନ ହେଇ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ଢାଳିଥାନ୍ତା, ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ। ମୁଁ କହୁନି କି ସେ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲା, ସେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ନରକ ପଳେଇଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ନରକ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଶୈତାନ କଣ କରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଲେଖା ହଉଛି ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ, ଶୈତାନ ଅନେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ। ସେ ସ୍ପିରିଟ କଣ କରେ, ତୁମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ବିଷ ଖାଇଦବ, କିମ୍ବା ହାତ କାଟିଦବ, କିମ୍ବା ଫାଶୀ ହେଇଯିବ, କି ଟ୍ରେନରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବ, ଏଇ ଯୋଉ ଫାଶୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଦୟା ପାଇବନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନରକ ଯିବ। ଭାଇଆ ମିଡିଆ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପିତର ଭୁଲ କରିଲା, ପିତର ବି ଭୁଲ କରିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନି ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କଲା, ସେ ଯାଇକି ଫାଶୀ ହେଇଯାଇନି, ସେ ରହିଲା, କାନ୍ଦିଲା, ଅନୁତାପ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାକୁ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଇଗଲା। 3000 ଲୋକଙ୍କର ଡୁବନର କାରଣ ହେଲା, 5000 ଲୋକଙ୍କର ଡୁବନର କାରଣ ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲା। ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରଖିଲେ, କହିଲେ ପିତର ତୁମେ କଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ମେଷମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଳନ କର, ଏଇ ମେଷମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚରାଅ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପିତରକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଇପାରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 30ଟା ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇଁକା, କିଏ ବିଡି ପାଇଁକା ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ସିଗରେଟ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାନ ପାଇଁକା, ଗୁଟକା ପାଇଁକା, ଗୁଡାଖୁ ପାଇଁକା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀର ଶୈତାନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ ପୋଜିସନ ପାଇଁକା ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା କାମ କରୁଛି, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ବି ଜଣେ ଯୁବା ପିଲାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ, ସେ ଅବଶ୍ୟ +2 ପଢିଛି, ତେଲୁଗୁ ପଢିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲି, ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ରଖିଥିଲି। ପାଠ ସେ ପଢିଛି, ଗରିବ ପିଲା, ତାର କେତେ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା, ସେ ରିକ୍ସା ଚଲାଏ, ସେତେବେଳେ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି। ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠଉଥିଲି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଗଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠଉଥିଲି। ସେଠି ସିଏ ଯାଇକିନା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆରାଧନା ଚଳଉଥିଲା, ଧ୍ୟାନ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୟାନ ବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ବି ସେ ତାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବାର ଅଛି, କୋଉଟା କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଶିଖଉଥିଲି, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲା କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରି ରଖିବି। ଏତେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏତେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଝଗଡା ହେଲା ଯେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଳେଇଲା। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନି କି ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରି ଆଉ ରଖିନି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ପଶିଗଲା, ସେ ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେ କରିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକିନା ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା,
से देखा से जहाँ को भल पाउथिले, जहाँ को से प्रेम करुथिले, जहाँ को से विश्वास करुथिले, आज से ताको तार गोईठा को रोटी खाईदेला, ताको ही से तार थाली को से गोईठा माइला। आज मध्य एमता लोक मैंने अच्छा जाग्रत, से निजक जाग्रत रखु। आपण मैंने निजे जाग्रत हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमे जहाँ जो प्रभु को दर्श मानकर सहित आम रहीचु, जो मंडली को आमे जाउछु, जो मंडली रे आमे विश्वासी होउछु, दयाकर मु अनुरोध करी आमने जेपरि आमने कौन सी प्रकार भावे इस्कारे तो यहूदा भली आमे विश्वासघातक न हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासघातक भली काम न कर, यीशु को दुख न दो। यीशु यह न कहतु जे ए पिलाटा जन्म न होइतिले भलो होइतांदा, श्रीपा जन्म न होइतिले भलो होइतांदा, एलकान जन्म न होइतिले भलो होइतांदा, सुजी माउसी जन्म न होइतिले भलो होइतांदा। एटा प्रभु न कहत, एटा जदि प्रभु कहिबे प्रकृत रामे केते दुर्भाग्य। इते सेवा करी, इते प्रभु को पाई कार्य करी, जदि प्रभु आमको अस्वीकार करदेले, जदि प्रभु आमको दूर करदेले, आम आशीर्वाद ऋणा पड़ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय प्रभुकर लोक माने इस्कार तो यहूदा भली आम न हो, प्रभु को आम दुख न दो। प्रभु को निकट जदि आम किसी भूल कर दौचु, विरक्त हूँ ना आज्ञा, विरक्त हूँ ना। जदि आम किसी प्रभु को विरुद्ध में किसी कर भूल करूँ, मनुष्य आज्ञा भूल करदे आज्ञा, किंतु प्रभु को पाद तलक आसतु, पाद तले पड़तु, कांदतु, प्रभु मु भूल करदेली, मत क्षमा कर, तुम रक्त धोई दियो, आउ थे मत पवित्र कर, मत आउ थे छिड़ा कर, मु पाप करी मु पढ़ी। आज्ञा दाऊद सीना पाप करदे, थरे करें आज्ञा दाऊद पाप थरे करें। 51 गीत कौन से लिखिंट कहले, प्रभु मत पुनर्बार आनंद दियो, मो ठार पवित्र आत्मा नियो ना। से दाऊद थरे पाप कले, आउ पाप करिले ना। प्रेज द लॉर्ड। से प्रभु ताको तार सिंहासन को रखिले, आउ कहले दाऊदर सिंहासन स्थिरीकृत हब, मु जेते बेले आसीबी मु दाऊदर सिंहासन रे बसी शासन करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुकर लोक माने प्रकृत रे प्रभु यीशुंकर मृत्युर ए दिन मानकरे आमे अति सुंदर विषय गुड़ी को देखुछु। इस्कारे तो यहूदा विषय कौन आत्मिक विषय किछि मते आखि को किछि देखा गलानी, कि जतले मु भले चिंता कली प्रकृत रे यीशु कहिले, मते से कथा बहुत बाधिला। दुईटा कथा मते बहुत हृदय को स्पर्श कला। यीशु कहले जे मु ताको विश्वास करिली, सो हृदय विश्वास करिली, मु ताको विश्वास करिली, मोर हृदय व्यक्ति बोली भाबिली, मु ताको मोर रोटी मु ताको देली, खाइबा को देली, किंतु सी मते गोईठा माइला। इस्कार दजोड़ा गोईठा माइला, प्रभु को अस्वीकार करदेला, चलीगला। आज से प्रभु आमको कौन से कहते से कथा न कहतु, प्रभु ए कथा कहतु, मोर पिला, मो पुओ, मो झी, मोर पिला माने मो पाई छिड़ाई, मो पाई साक्षी होती, मु केबे से को छाड़ी ना, मु तुमको परित्याग करी ना, मु तुमको केबे छाड़ी ना, मु तुमर लुह पोछी, मु तुमको बल देवी, मु तुमको हाथ धरी चलाई नेबी, मु तुम सांगे सांगे रही। এই কথা কোন প্রভু কহিবে কি? তাহলে আমি ধন্য হইছি। থরে যদি আমি ধর্মচ্যুত হইଯିବୁ, ধর্মভ্রষ্ট হইଯିବୁ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହବ। ଅବିକା ସମୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ବା କିଛି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ 40 ଦିନର ଉପବାସ ଚାଲିଛି, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ବିଷୟ କିଛି ଅଛି, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କିଛି ଅଛି, ତୁମେ ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। 40 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଶା କରୁନୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ, ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତଥାପି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଆମର ଜଣା ଅଜଣାରେ ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ, ଦୟାରେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ତୁମ ରକ୍ତରେ ପବିତ୍ର କର, ଆମକୁ ଶୁଚି କର ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଦେଖାରେ, ଆମ ଚାଲିରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାରେ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଦୟାରେ କ୍ଷମା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର କ୍ଷମାକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା। ଆମର ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ସେଦିନ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲାନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲା, ନରକ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ତାର ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବରେ ମାଥାଇ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ସିଏ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଥାଇ ବୋଲି ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ 12 ଜଣ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତାର ସିଂହାସନରେ ଅବି ସିଏ ବସିଛି। କେତେ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୋ ସିଂହାସନ ଆଉ ଜଣେ ନବ? ନା ନା, ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବି। ମୋର ଯୀଶୁ ମତେ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବସିବି, ଆଉ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓଭର ଟୁ ଏଲକାନ ଭାଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ, ମହିମା ହେଉ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ଶିଖେଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଲି, ଆଉ ମତେ ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେବେ ବି ଜୁମ୍ ଅନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଡିଭାଇସକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି, ସେ ଟାଇମରେ 300 ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଳେବେଳେ 30 ଜଣ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ବେଳେବେଳେ ମୋ କଥା କହିବାକୁ ବି ମତେ ସାହସ ହୁଏନି, ମତେ ଡର ଲାଗେ, ମୋ ମୁଖ ଖୋଲେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମତେ କଣ ଦେଖି ମତେ ଡିକନର ଗୋଟେ ମତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମତେ ଅଭିଷେକର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମଣି ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କି ଏଲଖାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ିକି ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲାଗି ରହିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରେ, ଆଜି ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି 5 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା, ମୁଁ ଅନେକ ସେଇ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାଙ୍କ ପରି ମୁଁ କୌଣସି ବି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଆଜି ବଞ୍ଚେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମତେ ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବରଦାନକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ, ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ମତେ ଆଉ ସେ ଯେବେ ବି ଆସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବର ସହିତ ବାକ୍ୟ ପାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିନାଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ସେ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜିରେ
प्रार्थना सभा जेते जण आज हम उपस्थित अछि प्रभु समस्त आशीर्वाद करନ୍ତୁ समस्त डिवाइस मध्ये प्रार्थना करिब ओवर टू ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅସୀମ ଦୟା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମ କରୁଣା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ବାପା ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆରାଧନା ସେବାକୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ ଆଣିଅଛ ବାପା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବାପା ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ ରାଜା। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲୁ ରାଜା। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାକୁ ବାପା ତୁମେ ଏତେ ବଡ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲ ରାଜା, ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଅଛି ରାଜା। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଓ ବାପା ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଉଅଛନ୍ତି, ଓ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ବାପା ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ କରିବା ଯେ ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହା ଆଜି ଶିକ୍ଷା କଲି ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଉପବାସ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଏହି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ବାପା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛୁ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଛି ରାଜା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ରାଜା, କ୍ଷମା କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଯେପରି ସେପରି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ରାଜା, ଦୟା କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ବାପା ତୁମ ଦାସଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କି, ତୁମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଉପବାସ, ହଁ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପା ତୁମେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ବାପା ଏହି ସମୟ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଲାଗି ରହିଅଛନ୍ତି ବାପା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ହଁ ବାପା ମଣ୍ଡଳୀକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଯେତେ ଜଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ବାପା, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛୁ ବାପା, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଅଛ ବାପା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଓ ବାପା ଏଇ ଡିଭାଇସରେ ଯେତେ ଜଣ ବସି ଅଛନ୍ତି ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆଗାମୀ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ବାପା ଯେତେ ଜଣ ତୁମ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ବାପା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କର ରାଜା। ଓ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ହଁ ବାପା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ରାଜା। ଓ ବାପା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀଷ ବିକ୍ଷର ମାନ କଢାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଦୟା, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଚେତନା, ଚାଳନା, ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା